संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को ओडिशार समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री एवं संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री को अनेक अनेक सुस्वागत। आज आम परीक्षा दर्पण 2026 पुस्तक आधार रे दशम श्रेणी जो संस्कृत प्रश्न आसबार संभावना रही तार सेट 1 टी को आम आलोचना करवा जहाँकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा पक्षर प्रकाशित होईछि। जो माने आम चैनल को बर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना प्रथम सब्सक्राइब करनी आम क्रमान्वय गोटे गोटे सेट को आपण मान सम्मुख को आणबू। एतद व्यतीत ओडिया व्याकरण आने चेष्टा करूँ। तेणु आज आरंभ करवा आमर परीक्षा दर्पण सेट 1 प्रश्न। प्रथम आम एमसीक्यू 50 गोटी रहिबो। से 50 गोटी एमसीक्यू पई आमर गोटे घंटा समय रही एवं प्रत्येक एमसीक्यू पे एक एक नंबर रही। आमको इन्स्ट्रक्शन टा देखिया पे पड़िबो कौन आमको निर्देश दिया जाइछि ना शुद्धम उत्तरम चिनुत। ठीक उत्तरटी को आमे वर्तमान बाछिबा। केसंग वृत्त्युपुरोधम करोसि इति गुरुना उक्तम। केउ मानकर वृत्ति रे बाधा करूछ बोली गुरुंक द्वारा कुहागला। अन्येसंग भैक्षोपजीविनाम आश्रमवासीनाम शिष्याणाम गुरुणाम ना अन्येसंग भक्ष्योपजीविनाम ए उत्तरटी होची ठीक। वर्तमान 2 नंबर प्रश्नटी को आमे देखिबा। कस्य स्तुत्या अश्विनी कुमार आगतवन्तौ। कहार स्तुति रे अश्विनी कुमार 2 जन आसी पहुंचिले। गुरोः उपमन्युः शिष्यस्य व्यासदेवस्य ना गुरुंकर परामर्श अनुसार उपमन्यु कौन करथिले ना स्तुति करिथिले। तेणु बी उत्तरटी होची ठीक। वर्तमान 3 नंबर प्रश्न आमे देखिबा। कदा गुरुः उपमन्युः अन्वेषणम कृतवान। केते बेले गुरु उपमन्युर अन्वेषण कले बा खोजिले ना रात्रौ रातिरे मध्याह्ने सी होची सूर्य अस्तम गते डी प्रातः ना सूर्य जेतेबेले अस्त हो गले सेतेबेले से न फेरिबार से ताको खोजिबा आरंभ कले। वर्तमान आमे 4 नंबर प्रश्नर देखिबा कौन हबो। कह पुरुषोत्तर वचनानि उवाच। किए पुरुषोत्तर कटुवाक्य किए कहिला ना श्रुगाल शिशुटी कहिछि। तेणु डी उत्तरटी होची ठीक। वर्तमान 5 नंबर प्रश्न होची कथम सिंहः सिंघिये श्रुगाल शिशुम जीवंतम समर्पितवान। प्रश्न को टिके भल भाव रे बुझिबा जे सिंघिये श्रुगाल शिशुम जीवंतम समर्पितवान। कहीं सिंह सिंघी को जीवंत अवस्था श्रुगाल शिशुटी को समर्पण करिथिला बा देइथिला ना शिशुं मत्वा अखाद्य मत्वा श्रुगालं मत्वा क्षिद्रं मत्वा ना ताको शिशु बोली मने करी। तेने ए उत्तरटी होची ठीक। वर्तमान आमे 6 नंबर प्रश्नटी देखिबा। त्रयः शिशवः किम जानन्तः बाल्य समयं निर्वाहयन्ति स्म। 3 जन शिशु किम अजानंत कौन न जानी बाल्य समय को अतिवाहित करिथिले। नाम को न जानी ना जाति विशेष को न जानी ना आत्मनः परिचयम ना सोम कर्तव्यम ना तांकर जाति विशेष को न जानी। तेणु बी उत्तरटी होची ठीक। वर्तमान आम 7 नंबर प्रश्न देखिबा। के विश्व कल्याणार्थम महत् कार्यम साधयन्ति। केउ माने विश्वर मंगल पई महत् कार्य साधन करन्ति। मानवः जुबानः महामानवः ना वृद्धाः ना महामानवः दिव्य पुरुषा सही माने ही कौन करन्ति विश्व कल्याण पई महत् कार्य संपादन करिथान्ति। वर्तमान 8 नंबर विवेकानंद बाल्यात् कीदृश आसीत। पिलाटी दिनरू किए भलिया थिले। मोक्ष पिपासु जल पिपासु अर्थ पिपासु ना ज्ञान पिपासु ना से ज्ञान पिपासु। प्रत्येक विषय जानिबा पई तांकर अधिक आग्रह थिला। वर्तमान आमे 9 नंबर देखिबा। कोलकातायाः कुत्र विवेकानंद रामकृष्णस्य नामना मठम स्थापितवान। कोलकातार केउठारे विवेकानंद रामकृष्ण ग्राम मठ स्थापन करथिले। बेलूर ग्रामे झाड़ग्रामे दक्षिणेश्वरे विधाननगरे ना बेलूर ग्रामे बेलूर मठ बोली कहा जाए। तेणु से बेलूर ग्राम से कौन करथिले ना मठ स्थापन करथिले।
वर्तमान 10 नंबर देखिए ओक शब्द कस्य पर्यायवाचक पर्यायवाचक माने प्रतिशब्द ओक शब्दटा कहार प्रतिशब्द अटे नगरस्य गृहस्य ग्रामस्य देशस्य ना गृहस्य घरर आमर पर्यायवाचक शब्द होची ओकस दौर्नः पिता इति वाक्यम कुत्र लिखितमस्ति केउठारे लेखाई जे आकाश आंभमानंकर पिता ऋग्वेदरे सामवेदरे अथर्ववेदरे ना यजुर्वेदरे ना अथर्ववेदरे लेखाई दौर्न पिता आम गोटे बही मध्य सेगुड़ा को चेक करने पड़ो जे प्रकृत में यहाँ कौटी अच्छी कह सर्वम अशुद्धम वस्तु नाशयति किए समस्त अशुद्ध वस्तु को नाश करे किए वायु ना जल ना वृक्ष ना अग्नि डी उत्तरटी हूँ ठीक। बर्तमान आम 13 नंबर प्रश्न देखा पठित प्रसंगानुसार परदार चर्चा कीदृश ये जो विषय आम पढ़ाई से परदार चर्चा कीदृश कि भलिया ना परदार अनार्य आमर जो रही ए उत्तरटी हूँ ठीक। अन्य स्त्री विषय आलोचना कराटा हूँ अभद्रामीर परिचय अनार्य बोली कहुई केसरीणी कम लंघयिष्यति द्वितीया तापसी उक्तवती काहाकू आक्रमण करियो बोली द्वितीया तापसी कही राजनम बालम शिष्यम आत्मानम द्वितीया तापसी कही रे छुआ तू जदि ताकू न छाड़ू से तते आक्रमण करियो तेणु ये हम बालम बी उत्तरटी हूँ ठीक। वर्तमान आम 15 नंबर देखा बालस्य अंबा का अंबा माने कौन ना माँ पिलाटीर माँ किए तापसी ना सुब्रता ना शकुंतला ना अनसुईया ना सी हूँ शकुंतला सी उत्तरटी हूँ ठीक। कह अवांगमुख सन स्वगृह प्रविवेश आमर ये सीताया वनगमनम रेटा आसी कह अवांगमुख किए मुह तल को करी निज घर मध्य को प्रवेश कले भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न राम न डी उत्तरटी राम ही लाजरे गृह मध्य प्रवेश कले कह धर्मेण प्रतिनिर्जित आसीत किए धर्म रे प्रतिनिर्जित होइथिले दशरथ ना लक्ष्मण ना जनक ना वाल्मीकि किए प्रकृत रे कैकेयी पाखे प्रतिज्ञा करथिले धर्म को साक्षी रखी प्रतिज्ञा करथिले दशरथ तेणु ए हूँ दशरथ दशरथ हम माने तार उत्तर। वर्तमान 18 नंबर स्नुषा इति पदस्य क अर्थ अच्छी स्वसम भाग्यम उपासते कौ माने निज निज भाग्य को उपासना करती माता पुत्र वधु पत्नी आ भगिनी ना पुत्र वधु को कहा जाए स्नुषा। श्रमखिन्नेन रात्रिषु कुत्र सुप्यते जेतेबेले परिश्रम बणरे बुली बुली क्लांत हो पड़ी से रात्रि समय केउठारे शोइबा को पड़े पलंके कुटीरे भूतले अंतपुरे ना सी उत्तर हूँ भूतले भूईरे ही हमको शोया पड़े। कीदृशम वनम गमिष्यामि इति सीता उक्तवती कि भलिया बण को जीवी बोली सीता कहिछंती पशुवर्जितम स्वापदवर्जितम पक्षीवर्जितम पुरुषवर्जितम ना पुरुषवर्जितम डी उत्तरटी हूँ ठीक। मत्सरः कः ना श्लोक अच्छी आमर जो युधिष्ठिर चक्षुष संवाद रही हृत्तापः मत्सरः स्मृतः बोली कही तेणु ए उत्तरटा हूँ ठीक। हृत्ताप हृदय रे जो ताप व विकार हुए ताहाको मत्सर बोली कहा जाए। भीषक शब्दस्य को अर्थ प्रथम जो 4 गोटी प्रश्न पचार भीषक भीषक माने हूँ वैद्य बी उत्तरटी हूँ ठीक। चिकित्सक का सर्वसुखैषित्वम क्षमा चित्त प्रशांतता दया समचित्तता ए भितर कौ उत्तरटी हूँ सर्वसुखैषित्वम तेणु आमको बही पूरा आमको टिके देखा पड़ो बही को जदि आम हे ज्ञान करवा तेज बहुत असुविधा पड़ा
ନା ଦୟା ସର୍ବସୁଖୈଷିତ୍ୱମ୍ ବୋଲି କହିଛି। ସମଃ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତତା, ଦୟା ସର୍ବସୁଖୈଷିତ୍ୱମ୍। ତେଣୁ କାହା ପରାଦୟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବସୁଖୈଷିତ୍ୱମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଦୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ କୁତ୍ର ନିହିତମ୍ ଅସ୍ତି? ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ନିହିତମ୍ ଗୁହାୟାମ୍ ବୋଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୁହାୟାମ୍, ତେଣୁ ଡି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ନିହିତମ୍ ଗୁହାୟାମ୍। 25 ନମ୍ବର ଶେଷାହା କିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ମଲେ ମଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ନା ଜୀବିତୁମ୍, ଭକ୍ତୁମ୍, ଗନ୍ତୁମ୍, ପଠିତୁମ୍। ନା ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା 25 ଗୋଟି ଚାଲିଗଲା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆସିବା। ଆଉ 25ଟା ରହୁଛି ବ୍ୟାକରଣର MCQରେ। ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବିଧାନଂ ବା ଚିନୁତ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ ବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସନ୍ଧି କରିବା। ଏଠି ବିମାନ ଏରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିମାନ ଶବ୍ଦ ତାହାର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଉଛି ବିମାନରେ। ଏଇ ଯେ ରେପ୍ଟା ଅଛି ଏଇ ରେପ୍ଟା ହେଇଯିବ ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ବିମାନୈହି ବା। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ରାତ୍ରିନ୍ଦିବେନ୍ଧନେନ, ରାତ୍ରିନ୍ଦିବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନେନ, ଇନ୍ଧନେନ। ତେଣୁ ଏଇ ବି ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ରାତ୍ରିନ୍ଦିବ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଧନେନ। ଏଠି ବରେ ଓ ଅଛି, ଏପଟେ ଇ ଅଛି, ଅ ଇ ମିଶିକି ଏ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପରିବେଶସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଦନ୍ତେଶଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିସର୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଖାଲି ତୁ ରହିବ। ତେଣୁ ସି ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ପରିବେଶ ଯୁକ୍ତ ତୁ। ଖଲ୍ୱୟମ୍, ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି? এই যে খলুয়ম এটি বফলা আছে খলু খলু হ্রস্বটা ব হয়েছে তেণু খলু যুক্ত অয়ম খলু যুক্ত অয়ম খলুয়ম এ উত্তরটা হচ্ছে ঠিক। বর্তমান 30 নম্বর দেখিবা সত্যমিদম কোটি ভাঙ্গিব না এটি ম পাখে হি ভাঙ্গিব সত্যম যুক্ত ইদম ডি উত্তরটা হচ্ছে ঠিক। বর্তমান আমি 31 নম্বর দেখিবা রেখাঙ্কিত পদস্য কারক বিভক্তিগতম শুদ্ধম উত্তরম চিনুত অর্থাৎ সকারণ বিভক্তি বৎস ইমম অপুপং ভক্ষয় এই বৎস তলে গার দিয়েছে তারপরে এই যে চিহ্নটি রয়েছে ইয়ে হচ্ছে সম্বোধন চিহ্ন সেই সম্বোধন চিহ্ন থেকে প্রথমা বিভক্তি হুয়ে সম্বোধনে প্রথমা তেণু এ উত্তরটি হচ্ছে ঠিক। বর্তমান 32 নম্বর দেখিবা তেন স্বগৃহম আগচ্ছতা শৃগাল শিশু প্রাপ্ত এইটি কোণ হচ্ছে না আমি দেখিবা ইয়ে হচ্ছে ক্রুদন্ত পদ ক্রিয়াপদটা হচ্ছে ক্রুদন্ত পদ ক্রিয়াপদ যে বাক্যের ক্রুদন্ত পদ থিব সেইটি যোটা তৃতীয়া বিভক্তি হইতিব সে অনুক্ত হইতিব তেণু অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া অর্থাৎ বি উত্তরটা হচ্ছে ঠিক। स যথা বদতি তথা স্ব জীবনে আচরতি নিজ জীবনরে আচরণ করতে জীবন को आधार করিকি তা মানে তেণু অধিকরণ সপ্তমী সি উত্তরটি হচ্ছে ঠিক। বৃক্ষা বায়ুমণ্ডলাত অঙ্গারম সঞ্চয়ନ୍ତି বায়ুমণ্ডলରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି କିଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଇଏ ମାନେ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ। ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ଅମ୍ବାୟା ସକାଶମ ଗମିଷମୀ ଯେ ସକାଶମ ହେଉଛି ନିକଟକୁ ତେଣୁ ନିକଟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତେଣୁ ଲତା ଶବ୍ଦରୁ ଯେମିତି ଲତାୟା ଅମ୍ବାରୁ ଅମ୍ବାୟା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସମାସ ଶୁଦ୍ଧମ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟମ ସମସ୍ତ ପଦମ ସମାସ ନାମ ବା ଚିନୁତ। ମହାଜନ ଏଇଠି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଆମକୁ ମାଗିଛି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସମାସର ନାମ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ମହାନ ଜନ এইটা হচ্ছে তার ব্যাস বাক্য মহান হচ্ছে প্রথমা বিভক্তি জন ভি হচ্ছে প্রথমা বিভক্তি তাহলে পূর্বপদ পরপদ যদি সমান বিভক্তি যুক্ত হইতিব বিশেষ্য বিশেষণ বা বিশেষ্য বিশেষ্য হইতিব তাহাকু কর্মধারয় সমাস কুহাଯିব তেণু ইয়ে হচ্ছে এ উত্তরটা হচ্ছে ঠিক মহান জন মহাজন। বর্তমান আমি
37 नंबर प्रश्न देखिए प्रियवादिनी स्त्रीलिंग रही शेष में दीर्घ ही रही तेणु प्रियवादिनी क्या कहुई ना सीता को कहुई प्रियवादिनी तेणु प्रियम बदती इति प्रियवादी जी प्रिय कथा कहे ताको प्रियवादी बोली कहुए किंतु जा स्त्रीलिंग को सूचाऊँगी तेणु ये प्रियवादिनी तेणु यहीटा ही हूँ ए उत्तरटा हूँ ठीक एवं यहीटा जदि आमको समासर नाम कहब ताले उपपद तत्पुरुष समास हम प्रियं बदती इति जा ये कौन हम ये बदती इति ये क्रियापदटी रही सेटा उपपद प्राण त्यागे ये शेष में अच्छी सप्तमी विभक्ति काटिदेला रहा प्राण त्याग प्राणर त्याग जे प्राण शब्द सदा सर्वदा बहुवचन तेणु प्राणर षष्ठी बहुवचन हम प्राणानां त्याग नहीं सॉरी प्राणानां त्याग ये कौन दे शेष ना त्यागे सप्तमी विभक्ति देइछि सप्तमी विभक्ति यही जगह ही अच्छी तस्मिन ये रही तेणु प्राणानां त्याग डी उत्तरटी हूँ ठीक गवांग रक्षणम तस्मै ये शेष में चतुर्थी विभक्ति देइछि तेणु ये चतुर्थी विभक्ति ये गोरक्षण द्वितीया गोरक्षण तृतीया गोरक्षण सप्तमी तेणु यहीटा ही हूँ तार गवांग रक्षणम तस्मै गोरक्षणाय ये मध्य षष्ठी तत्पुरुष हम तापर सार्थकम नाम जस्य स लगुच माने बहुब्री समास तेणु ये जो जस्य स लगे ये पदर अर्थ गोटे अलग ये गोटे अलग किंतु जिते समस्त पदर अर्थ हूँ आ गोटे सार्थक नाम कहला बेलू ये हूँ आमर बुझाऊँ क्या विवेकानंद को बुझाऊँ तेणु ये हूँ जस्य स बहुब्री सार्थक नामा तापर आसला 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर कौन ना ये प्रकृति प्रत्यय आधार रही शुद्धम उत्तरम चिन्हुत विश्वास उपसर्ग देइछि धातु देइछि बर्तमान हूँ प्रत्यय ये हूँ पुंगलिंग रही तो स्वसर तो दंत्य स चलीगला आ रहा खाली अ जार अवशेष अ थी से घई प्रत्यय हम प्रकृति प्रत्यय जो आमर पाठ रही प्ले लिस्ट को जाइए क्या घई प्रत्यय कह जाए ताकू आम देखिए क्लीयर हो पार तेणु यार उत्तर हूँ ए बर्तमान छेदनम से धातु दे दीची छिंडाइबा अर्थ छिदी धातु बाकी रहा यहीटा को जब आम मन मन काटिदेबा रहा कौन छिद गला और रहा अन जहार अवशेष रोचे से ल्यूट प्रत्यय अन रहे तेणु बी उत्तरटा हूँ ठीक प्राप्तव्यम प्र उपसर्ग गला एठी शेष व्य अच्छी तव्य प्रत्यय रहीगला तेणु प्र उपसर्ग ये तव्य प्रत्यय ये चलीगला रहा आप डी उत्तरटा हूँ ठीक प्राप्तव्यम बर्तमान आसला 44 प्रकृति ही प्र उपसर्ग देछि शेष ती अच्छी बोले ती टी धी थी 3 प्रत्यय हुए ताले प्र चलीगला आ रहा कौन ये मझीटा केवल रही क्रू तेणु क्रू धातु ए उत्तरटी हूँ ठीक उदाहृतम उत उपसर्ग चलीगला आ उपसर्ग चलीगला बेले बेले दीटा लेखाएं भी उपसर्ग बसब ये म गला ये त रहा त प्रत्यय तेणु उदा चलीगला रहा कौन ये मझीटा खाली रहा धातु हूँ हृ धातु हूँ डीटा उत आहृत उदाहृतम बर्तमान आम 46 नंबर आम देखा उत्तर शुद्धम उत्तरम चिन्हुत पठती जा एकपदीकरण पठती जा स्त्री प्रत्यय आमर ये प्रश्न आसी जो स्त्री लोकटी पढ़ुची ताको कौन कह ना से हूँ पठंती पढ़ुवा स्त्री लोकटी सी उत्तरटी हूँ ठीक एक पति ही जस्या जार गोटे मात्र स्वामी अच्छी से स्त्री लोकटा को कौन कह ना एक पत्नी बी उत्तरटा हूँ ठीक तापर आम 48 नंबर जा महाराज महाराजर स्त्रीलिंग कौन हम ना महाराजी हम राजनरु राज्ञी किंतु महाराज थिले महाराजी हुए ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ ब्रह्मा एटा ब्राह्मण नुहे तेणु ब्राह्मण जेहेतु रही तेणु ये कौन हम ब्रह्माणी ये आकार हम मूर्धन रे दीर्घ हम तेणु ब्रह्माणी कहला बेलू सी उत्तरटा हूँ ठीक ब्राह्मणी हम ना
ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯାଦୃଶ। ଯାଦୃଶର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେବ କେବଳ ଇପି ବସିବ, ଇପି ବସିଲେ ଯାଦୃଶୀ। ତେଣୁ ଇଏ 50ଟା ଯେଉଁ MCQ ରହିଥିଲା ସେ MCQ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ। ସବଜେକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିବ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 50 ମାର୍କ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 10 ମାର୍କ। 10 ମାର୍କ ଯେ କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର 4ଟା ବିଷୟ ରହିଛି ଗଦ୍ୟର। ସେ 4ଟା ବିଷୟରୁ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଇର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଇରେ ଏଇଠି 2ଟା ଦେଇଛି, ଅଥବା ଦେଇଛି। ପ୍ରୀତିମାନ ଭୂତ୍ୱା ଗୁରୁ ଉପମନ୍ୟୁମ୍ କିମବଦତ୍, ଏଠି ଉପମନ୍ୟୁ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁରୁ ଆସିଛି। ଅଥବା ଅଗ୍ନି କେନ ରୂପେଣ ସଂସାରସ୍ୟ ହିତମ୍ ସାଧୟତି ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣମ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉପମନ୍ୟୁରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ସେମିତି ଡବଲ ଆଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି କଥମ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କପାବିଷ୍ଟ ସନ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ବଚନାନି ଉବାଚ ଅଥବା କୀଦୃଶ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିରାତ ଏବ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା ଏ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କରିବା। ତାହେଲେ ଏପଟୁ ଆଇରୁ ଗୋଟେ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇରୁ ଗୋଟେ କରିବା। 5 5 10 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଗଦ୍ୟରୁ 10 ନମ୍ବର, ପଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 10 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ସେ 10 ନମ୍ବର, 30 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟ ଗଠନ 5ଟା ପଡ଼ିବ, 2 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ସେ 10 ନମ୍ବର 40 ନମ୍ବର। ଅନୁବାଦ ପଡ଼ିବ 5ଟା, ସିଏ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଅତି ସରଳ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି କରିଛୁ। ପ୍ରୀତିମାନ ଭୂତ୍ୱା ଗୁରୁ ଉପମନ୍ୟୁମ୍ କି ମୁକ୍ତବାନ, ମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରୀତିମାନ ହୋଇ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ଧୌମ୍ୟ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ସ୍ୱର୍ଗବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଜଣ ଯେପରି କହିଲେ ବା ତୁମକୁ ଯେପରି କହିଲେ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, ତୁମର ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ବେଦ ଓ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବ, ତୁମେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବ। ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଯେତେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସରଳ ହେବ, ଲେଖିଲେ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା, 5 ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ନାହିଁ ଅଥବାରେ ଅଛି ଅଗ୍ନି କେନ ରୂପେଣ ସଂସାରସ୍ୟ ହିତମ୍ ସାଧୟତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ତେଜ ରୂପ। ସେ ନିଜର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ତାର ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ବିନାଶ କରି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ତାକୁ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଗ୍ନି ରହିଛି। ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଆମେ ଯେଉଁ ହୋମ କରୁଛେ ସେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି। ବନାଗ୍ନି ଗଛକୁ ଗଛ ଘଷି ହେଇକି ଯେଉଁ ନିଆଁ ବା ବଣରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳେ ତାକୁ ବନାଗ୍ନି। ଆଉ ହେଉଛି ବାଡ଼ବାଗ୍ନି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇକି ଯେଉଁ ଜଳେ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନାଶ କରି ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆମର ଆଇର ଯେଉଁ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, କଥମ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କପାବିଷ୍ଟ ହସନ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ବଚନାନି ଉବାଚ। କାହିଁକି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ରାଗି ଯାଇକି କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ବା କଟୁ ଭାଷାରେ କହିଲା? ନା ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ନିଜର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ବଣୁଆ ହାତୀକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ କହିଥିଲା, ତୁମ ବଂଶରେ କେହି କେବେ ହାତୀ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଡରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ସିଂହ ଛୁଆ 2ଟା ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖରେ କହିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାରୁ ତାହା ଶୁଣି ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଓଠକୁ ଥରାଇ ଆଖି ଲାଲ କରି ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଭତ୍ସନା କରି ସେ ଗାଳି ଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ, ଯେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର କଟିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଥବା କୀଦୃଶ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିରାତେ ଏବ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା? ନା ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ସେ ପରମ ସାଧକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏହିପରି ଉତ୍ତରରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ଅବିକଳ ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ୟକୁ ଯିବା। ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 4ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଦେଇଛି। ଆଇରେ 2ଟି। କିମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତା ପ୍ରଣୟାଦେବ କ୍ରୁଦ୍ଧାତା, କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତା ସ୍ନେହବଶତଃ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଅଥବା କଥଂ ବନମ୍ ଦୁଃଖତରମ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥମ୍ ବନମ୍ ଦୁଃଖତରମ୍ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇରେ କ'ଣ ରହିଛି, କଥଂ ମହାଜନ ଜେନ ଗତଃ ସପନ୍ଥା ଅନୁସରଣୀୟ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ 4ଗୋଟି ଯେଉଁ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷରେ ପଚାରିଛି, କୋ ମଦତେ କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ କପନ୍ଥା କାଚ ବାର୍ତ୍ତିକା, এই 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା, ସେ ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆରାମରେ 5 ନମ୍ବର ପାଇଯିବା। ସେ କହୁଛି ଅଥବା ପୁରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞା କଥଂ ମୃତାଃ ଭବନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ସୀତାୟା ବନଗମନ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯଦି 6ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯଦି ଆମେ 6ଟା ଦେଖିଦେବା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଆରାମରେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର କେମିତି? କିମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତା ପ୍ରଣୟାଦେବ କ୍ରୁଦ୍ଧଜାତା, ନା ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଭରତ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ବଂଶର ରାଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବମାନନା ଅଥବା କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବମାନନା କରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସୀତା ସ୍ୱଭାବରେ ନମ୍ରା ଓ ସରଳା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାକୀ ବନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଭରତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଏହି କ୍ରୋଧ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। କଥଂ ବନଂ ଦୁଃଖତରମ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା କାହିଁକି ବନଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟକର ଅଟେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତା ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏଠି ବିସର୍ଗଟେ ହେବ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଟା ଧାରଣ ସହ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଣରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ସହ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବନବାସ ନିଶ୍ଚିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଡବଲ ଆଇରେ, କଥଂ ମହାଜନ ଜେନ ଗତଃ ସ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣୀୟ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯକ୍ଷର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ। ବେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ 4 ବେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଋଗ୍ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବ 4ଟା ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏପରି ଜଣେ ମୁନି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମୁଚିତ ବା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଥବାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞା କଥଂ ମୃତାଃ ଭବନ୍ତି। ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ରମରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୀବନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କିପରି ମୃତପ୍ରାୟ ଅଲଡ଼ା ହୋଇଯାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରରେ ଦରିଦ୍ର ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଜୀବନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୃତତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ତଥା ବେଦାଦି ଜ୍ଞାନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଆଚାର କୁଶଳହୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୃତ ବା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରା ନଗଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ଫଳରେ ତାହା ମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍କୁଶାନ ଥିଲା ସେ ଲଙ୍କୁଶାନ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଧ ଲିଖିତାନି ପଦାନି ବ୍ୟବହୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା 5ଟା ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ କରି
ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ଯଦି କରିବା 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଥିବ 8ଟି ଆମର ଦେଇଥିବ କ'ଣ ପଦ। ଆମେ ଯଦି 8ଟା ଯାକ କରିଦେବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଉ ତାହେଲେ 8ଟା ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ 1 2 3 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବରଟା ଯଦି ଠିକ୍ କରିଥିବା ସେଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁଟା କମ୍ ନମ୍ବର ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲି ଧରାଯିବ ଆଉ 5ଟିକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 8ଟି ଯାକ ଆମର ପଦର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମନ୍ଦମ, ମନ୍ଦମ ମାନେ ଧୀରେ। ନା ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ଦମ ମନ୍ଦମ ଗଚ୍ଛତି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛି। ଅତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ରୋଚତେ, ରୁଚୁଛି, ଯାହାକୁ ରୁଚେ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ଦହି ରୁଚୁଛି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ରୁଚେ ମତେ ରୁଚୁଛି, ତେଣୁ ମହ୍ୟମ ଦଧି ରୋଚତେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସହ, ସହ ମାନେ ହେଉଛି ସହିତ। ଇଏ ସହ ଥାଇପାରେ, ସାକମ ଥାଇପାରେ, ସାର୍ଦ୍ଧମ ଥାଇପାରେ ବା ସମଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ। ଏ 4ଟି ଯାକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହିତ। ତେଣୁ ମୟା ସହ ଆଗଚ୍ଛ, ଯଦି ସାକମ ପଚାରିଥିବ ସହ ବଦଳରେ ଖାଲି ସାକମ ବସେଇଦେବା, ମୟା ସାକମ ଆଗଚ୍ଛ। ଯଦି ସମଙ୍ଗ ପଚାରିବ ମୟା ସମଙ୍ଗ ଆଗଚ୍ଛ, ଯଦି ସାର୍ଦ୍ଧମ ପଚାରିବ ମୟା ସାର୍ଦ୍ଧମ ଆଗଚ୍ଛ। ଏମିତି ଆମେ ଉତ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ହେଲା ଆଇଭି, କିମର୍ଥମ, କିମର୍ଥମ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ। ତ୍ୱମ କିମର୍ଥମ ହସସି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ। ଏଠି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଲା ତ୍ୱମ ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ସକାଶମ ନିକଟକୁ, ଏ ସକାଶମ ହେଉଛି ନିକଟାର୍ଥକ ପଦ, ତା ପଦ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ନିକଟକୁ ବୁଝେଇବ ତା ପାଖରେ ଷଷ୍ଠୀ। ପିଲାଟି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ବା ଧାଉଁଛି, ତେଣୁ ମାତୁ, ମା ସକାଶମ କହିଲେ କାହା ମା ନିକଟକୁ, ତେଣୁ ମା ପାଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଛି ମାତୁହୁ। ପରିତଃ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଘର ଚାରିପଟରେ ବି ପାଚେରୀ ରହୁଛି ବା ବାଡ଼ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟରେ ରହିଛି ପାଚେରୀ, ତେଣୁ ଯାହାର ଚାରିପାଖ ବୁଝେଇବ ତା ପାଖରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୃହମ ପରିତଃ, ଏ ପରିତଃ ପଦ ଜାଗାରେ ଗୃହମଟା ରହୁଛି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୃହମ ପରିତଃ ବୃକ୍ଷା ସନ୍ତି, ଇଏ କର୍ତ୍ତା ଇଏ କ୍ରିୟା। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତଃ ପ୍ରାଚୀରମ ଅସ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀରମ ଅସ୍ତି ଏକବଚନ। ଦଦାତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଦାତି, ଦତ୍ତଃ ଦଦତି, ଦଦାତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଦେଉଛି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତା ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଅନ୍ନମ ଦଦାତି, ଯାହାକୁ ଦବା ଏଇ ଦା ଧାତୁ ଯୋଗରେ ତା ପାଖରେ ହୁଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଭିକାରୀକୁ, ତେଣୁ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଛି। ଅନ୍ନମ ଦଦାତି। 8ରେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାନେ ଦେଖି। ଗୁରୁମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଶିଷ୍ୟ ଅପୃଚ୍ଛତ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ଏ ଯେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଇଏ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ପରେ 8ଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ ଗଲା ପରେ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ, 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଅଧଲିଖିତେଷୁ ପଞ୍ଚବାକ୍ୟାନାଂ, 5ଟା ବାକ୍ୟ। ପଞ୍ଚବାକ୍ୟାନାଂ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଅନୁବାଦମ କରୁତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଇଏ ମଧ୍ୟ 8ଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ 2 ନମ୍ବର କରି 5ଟା କଲେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ ନା 10 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 8ଟା ଯାକ ଯଦି କରିଦେବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ 1 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟ ପଦ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ 1 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟାପଦ ଚିହ୍ନିବା ଅଛି, କିଏ ଅଛି ନା ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ଉକ୍ତ, ଯିଏ ଉକ୍ତ ହେବ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଉଦ୍ୟାନମ ଅସ୍ତି। ଇଏ ଏତିକି ଲେଖିଦେବା ଯଦି ଆମେ ଖାଲି 1 ନମ୍ବର ଆମର ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଚାରିପଟେ, ଚାରିପଟରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ପରିତଃ, ଇଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏ ପରିତଃ ପଦ ଜାଗାରେ ଯାହାର ଚାରିପଟରେ ବୁଝେଇବ ତା ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରମ ପରିତଃ ଉଦ୍ୟାନମ ଅସ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ, କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ଯିବୁ, କିଏ ଯିବୁ ନା ଆମେ ଯିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟା ଉକ୍ତ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ଯିବା କାମଟା କରିବୁ। ଅହମ ଆବାମ ବୟମ, ଯିବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ବ ବା ବି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଗମିଷ୍ୟାମି ଗମିଷ୍ୟାବହ ଗମିଷ୍ୟାମ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା କୋଣାର୍କକୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମ, ତା ପାଖରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଣାର୍କମ। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଐସମଃ, ଐସମଃ ବୟଂ କୋଣାର୍କମ ଗମିଷ୍ୟାମଃ। ତାପରେ ରହିଲା ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ କ'ଣ, ତୁମେ ଗତକାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କିଏ ଯାଇଥିଲ ନା ତୁମେ, ତେଣୁ ତ୍ୱମ।
ଯାଇଥିଲ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଅତୀତ କାଳ, ଏଠି ଅଗଛ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗତବାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଯଦି ସେଟା ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗଛତି, ଏଠି ଗଛସି ହେବ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାରେ, ତାପରେ ସ୍ମ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗତକାଲି ହେଉଛି ହିୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସ୍ୱହ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଅଦ୍ୟ, କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି କୁତ୍ର, ଇଏ ଅବ୍ୟପଦ। ତେଣୁ ତ୍ୱମ୍ ହିୟ କୁତ୍ର ଗଛ। ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ପଢ଼ୁଛି ନା ସେ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସହ ପଢ଼ୁଛି ପଠତି। କେଉଁଠି ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ରେ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ନଦୀ ଶବ୍ଦ ପରି, ନଦୀ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନରେ ନଦ୍ୟାମ୍, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣ୍ୟାମ୍, ତାହେଲେ ସହ ଦଶମ ଶ୍ରେଣ୍ୟାମ୍ ବା ଦଶମ କକ୍ଷାୟାମ୍ କଲେ ବି ହେବ ପଠତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି, ଥରୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କରିବା ବହୁବଚନ ଯଦି କରୁଛେ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି। ବୃଦ୍ଧା ଥରୁଛନ୍ତି ସେବ ଧାତୁ ପରି, କମ୍ପତେ କମ୍ପେତେ କମ୍ପନ୍ତେ, ତେଣୁ କମ୍ପନ୍ତେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧା କମ୍ପନ୍ତେ। ଥରିବାର କାରଣ କିଏ ନା ଶୀତ, ତେଣୁ ଯିଏ କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ହେତୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କମ୍ପିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୀତ, ତେଣୁ ଶୀତେନ ବୃଦ୍ଧା ଶୀତେନ କମ୍ପନ୍ତେ ବା ବୃଦ୍ଧ ଶୀତେନ କମ୍ପତେ, ତାକୁ ଏମିତି କଲେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ। କିଏ ସରଳ ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସରଳ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନା, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନାହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁବଚନ ଯେହେତୁ ସରଳାହା ଭବନ୍ତି କଲେ ବି ହେବ, ନହେଲେ ଖାଲି ସରଳା ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଇଛି ପ୍ରକୃତି ଆଦିଭ୍ୟ ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍, ପ୍ରକୃତି ଆକୃତି ଜାତି ଗୋତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଶୋଚା ଲୀଳା, এই ପଦଗୁଡ଼ିକର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରକୃତ୍ୟା, ଆକୃତିରୁ ଆକୃତ୍ୟା, ଜାତିରୁ ଜାତ୍ୟା, ଗୋତ୍ରରୁ ଗୋତ୍ରେଣ, ସୁଖରୁ ସୁଖେନ, ଦୁଃଖରୁ ଦୁଃଖେନ, ସ୍ୱଭାବରୁ ସ୍ୱଭାବେନ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୃତୀୟା ହେବ। ଗଛ ତଳେ ଗାଈ ଶୋଇଛି, କିଏ ଶୋଇଛି ନା ଗାଈ ଶୋଇଛି। ଧେନୁଃ ଗୌଃ ସେତେ ଶୋଇଛି। ତଳେର ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ଅଧ, ଏ ଅଧ ପଦଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ ଧେନୁଃ ସେତେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଯେଉଁ କରିବା ଉଚିତ, ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ହୁଏ। ପଠେତ୍ ପଠେତାମ୍ ପଠେୟୁ, କୁର୍ଯାତ୍ କୁର୍ଯାତାମ୍ କୁର୍ୟୁଃ, କୁର୍ଯାହା କୁର୍ଯାତମ୍ କୁର୍ଯାତ। କାହିଁକି ନା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷରେ ଅଛି କର୍ତ୍ତା ତୁମେମାନେ, କୁର୍ଯାତ୍ କୁର୍ଯାତାମ୍ କୁର୍ୟୁ, କୁର୍ଯା କୁର୍ଯାତମ୍ କୁର୍ଯାତ, এইটা ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଜୁୟମ୍ କୁର୍ଯାତ କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥନାମ୍ କୁର୍ଯାତ, ଇଏ କର୍ମ, ତା ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। କେତେବେଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସାୟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ଜୁୟମ୍ ସାୟମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାମ୍ କୁର୍ଯାତ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ନାହିଁ, ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦାନସ୍ୟ ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ କସ୍ମୈ ଅଦଦାତ୍, ରାଜା କଥମ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅପମାନିତମ୍ ଅମନ୍ୟତ, ଗୁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣମ୍ କସ୍ମୈ ଦତ୍ତବାନ୍, ଗୁରୋଃ କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟ ରାଜା କିମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍, ରାଜା କିମ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ଗୁରୁମ୍ କ୍ଷମାଂ ପ୍ରାର୍ଥୟତ। এই 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ କସ୍ମୈ ଅଦଦାତ୍, ଗୁରୁ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ନା ରାଜା ଦେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ରାଜା କଥମ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅପମାନିତମ୍ ଅମନ୍ୟତ, ରାଜା କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ ନା ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନେ ସେ ଦେଇଥିବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଦାନ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। 3 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଆଇକୁ ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣମ୍ କସ୍ମୈ ଦତ୍ତବାନ୍,
ସୁନା କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ନା ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜାଣି ଗୁରୁ ତାକୁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରହ କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜା କିମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍? ଗୁରୁଙ୍କର କଙ୍କଣ ଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁ ଦେଲେ? ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଉଚିତ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ତାପରେ 5ରେ ହେଉଛି ରାଜା କିଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଗୁରୁଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୟତ? ରାଜା କ'ଣ ଜାଣିପାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ନା ରାଜା ଦାନର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି